लोगों ने भी सेवा की। मनप्रीत बादल जी उस टाइम वित्त मंत्री सी, सेवा की, फिर तुहानू सवाल ही क्यों चकना पिया? सवाल इस करके चकना पिया जी कि सानू कुछ लोगों ने जिन्हों ने साडी उस सेवा दे विच मदद की, उन्होंने सानू पुछया कि यार तुहानू उदों ऑक्सीजन कंसनट्रेटर दिते सी, वो कित्थे है? की कारण आ भी तुहानू ओह जानकारी नहीं मिली, ते जानकारी है किहदे कोले फिर? सानू नहीं पता सी भी उत्थे कौन इंचार्ज है, सानू नहीं दस्सिया जां सानू नहीं इहदे बारे दस्सिया गया, जां शायद असीं छोटे हैं। डिप्टी कमिश्नर बठिंडा ने उस टाइम ही डॉक्टरां नू भी कईयां नू फोन लाया, तो डॉक्टरां ने कहा भी असीं तनख्वाह नहीं लई। जेकर डॉक्टर कह रहे भी असीं तनख्वाह नहीं लई, इस तां सेवा की है और बिल पाए है, तो फिर माड़ी गल है। खाने नू लैके भी चर्चावां चल रही भी ਲੱਖਾਂ रुपया खाने का भी पाया गया। जेकर खाने का बिल पाया गया तो किहड़ा खाना आया सी नहीं पता, मैनू नहीं पता। ते सब्जियां असीं खुद आपदी गड्डी ते ढोईआं गईआं, रिक्शिਆਂ ते ढोईआं सब्जी मंडी चों। तू शीशे मूहरे खड़ के किवें कह देगा मैं समाज सेवी हाँ, क्योंकि तू तो किसी का समान दिता होया खुरद-बुरद करके तेरे सामने हो गया। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो कल्याण टीवी पंजाब ते मैं हर्षपाल सिंह। जदों भी कोई आपदा आउंदी है, चाहे करोना का दौर होवे, चाहे हड़ां का दौर होवे, ते वख-वख समाज सेवी संस्थावां भी नाल खड़दियां, भावें कि सरकारां भी उत्थे अपना योगदान पाउंदियां। समाज सेवी की संस्थावां ते ही उंगल चक्की जावे ते घपले दे दोष लग जाण ते बड़ा चिंता का विषय। करोना के दौर दे विच मैरीटोरीअस स्कूल दे विच करोना सेंटर बनाया गया सी, जिस नूं लै के काफ़ी लोगों की सेवा भी की, मरीज़ दाखिल भी होए ते वड्डी पद्धर ते लोगों ने उत्थे डोनेट भी किया, समान भी दिता, राशन भी दिता। पर हुण एक समाज सेवी संस्थावां वल्लों आरोप लाए गए सी भी उत्थे जिहड़ा समान इकट्ठा होया सी, चाहे वो इलैक्ट्रॉनिक समान होवे जां होर बहुत सारियां चीज़ां सन, वो गैब हो गईयां जां उन्हां दा पता नहीं लग रहा। उन्होंने सोशल मीडिया ते आवाज़ उठाई तो डिप्टी कमिश्नर बठिंडा वालों जांच शुरू कर दी। तो अज मीटिंग सी, मीटिंग विच उन्होंने संस्थावां नूं बुलाया तो उन्होंने संस्थावां तो हिसाब किताब मंगिया। आपां गलबात करते हैं, साडे नाल गुरविंदर शर्मा जी है जिन्हां ने आवाज़ उठाई सी। पर यह नाल उस समय क्योंकि वो जिहड़ा करोना सेंटर बनाया सी उहदे च संस्थावां ने काम करना सी, समाज सेवी संस्थावां ने, तो यह भी उन्हां दे नाल सी। पर इन्हां वल्लों ही आवाज़ उठाई गई कि जिहड़ा समान आ वो किते नज़र नहीं आ रहा। आपां गुरविंदर शर्मा जी नाल गल करते हैं। सत श्री अकाल शर्मा जी। सत श्री अकाल जी। पहला तो मामला दसो कि तुसीं उस टाइम उस संस्थावां जिहड़ियां उस टाइम अरेंज कीतियां सी काम करने वास्ते, उन्हां दे नाल सी ते तुहानूं ही आवाज़ क्यों उठानी पई? देखो जी, करोना का दौर सीगा ते सारियां ही संस्थावां काम कर रही सी, ਜਿਹੜੇ भी बठिंडे 'ਚ संस्थावां काम करदियां सब ने अपना अपना जिन्ना कुछ योगदान पैंदा तिल फुल जिहड़ा सीगा समर्पित सेवा नूं होए। असी भी उस मैरीटोरीअस स्कूल दे विच कोविड केयर सेंटर बनाया गया सी। बठिंडा प्रशासन उस समय दे वित्त मंत्री मनप्रीत बादल जी सीगे ते उन्हां दे नाल जिहड़े काउंसलर जां ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਨੇਕ ਉਪਰਾਲਾ, ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਡਾਕਟਰਸ ਉੱਥੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ FM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਮ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਮ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਭਾਇਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ, ਹੱਥ ਫੈਲਾਏ, ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ, ਮਨੀਸ਼ ਪਾਂਦੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਸੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਫਰੀਜ਼ਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਕੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 200 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੈੱਡ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈੱਡ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗਸ, ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਬੈੱਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੇ ਉਦਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਬਾੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੰਨੇ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਵੜਾ ਲੈਂਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਪੁੱਤ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜੂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇਕਰ ਦੇਖੋ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਉਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਿੱਲ ਜੇਕਰ ਖਾਣੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ VIP ਬੰਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ DC ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ VIP ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਟਾ, ਦਾਲਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਢੋਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਢੋਈਆਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਰੋਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਹ ਪਿਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰ? ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਜੂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੂਟ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਥੱਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਬਾੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਊ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ 2 ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਚਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਸਮਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 5000 ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੇਂਗਾ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਬੋਲਣਾ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਤੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਆ ਉਹ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਰ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੂ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਉਹਨੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਟੋਟਲ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਵੇਂ ਇਸ਼ੂ ਦਾ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ NGOs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਸੰਮੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਨਾਰੀਅਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਬਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਸੈਂਟਰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਆਈਟਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਕੀ NGOs ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਬਰੇਜਨ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਹ ਰਫਲੀ ਅਰਾਊਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 18 ਲੱਖ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਦੈਟ ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ ਚੈੱਕ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕੇ ਫਿਕਸਚਰਸ ਹੋ, AC ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮੇਬਲਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਉਸ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਇਆ। दैट आई विल चेक जे इस तरीके का बिल पाया है तो आप जरूर ना तो पूछें।